ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ईमानदार इंसान बहुत सख्त जरूरत है उसकी राजनीति दे विच। पंजाब दीयां चोणां आ गईयां ने, असी ईमानदार लीडर की तलाश कर रहे हैं। पंजाब दे वास्ते जिम्मेवार कौन है? पंजाब की जनता वास्ते जिम्मेवार कौन है? एक ईमानदार आदमी किसी भी अहुदे ते बैठा होवे, सिस्टम उन्होंने लभ लैंदा है, फिर उन्होंने अपने मुताबिक टालता है। ईमानदार इंसान सिस्टम नूं बदलण की कोशिश करता है, पर सिस्टम ईमानदार इंसान नूं बदल दिंदा है। अगों की हुंदा है तुसीं सारे समझ सकते हो, क्योंकि इशारा काफ़ी है, तुसीं सियाणे हो। सो सवाल उत्थे दा उत्थे ही खड़ा रहिंदा है कि पंजाब की जनता वास्ते ते पंजाब सूबे वास्ते जिम्मेवार कौन है? कित्थों लभ के लियाइए एक ईमानदार आगू, एक ईमानदार लीडर। स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच। मैं संजीव यश खन्ना लैके हाजिर प्रोग्राम पंजाब चर्चा। अज साडे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने श्री सतीश खोसला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सो तुहानू ईमानदार लीडर कोई दिखाई दे रहा है सर कि नहीं दिखाई दे रहा? देखो सर, गल इस तरह की एक अपना पोलिटिकल सिस्टम है जी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ, ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋੜ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋੜ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ। देखो, लोगों का विश्वास नहीं रह गया डेमोक्रेसी दे विच, क्योंकि खुली मंडी है, ओपन मार्केट है, जिहदे विच तुसीं ठीक फरमाया कैपिटल इंटेंसिव हमेशा पैसे का बोलबाला रहिंदा। ते हो की रहा कि अमीर होर अमीर बन रहा, गरीब होर गरीब बन रहा। तो ये सिस्टम, ये सारिया पॉलिसीज़ जो बननियां चाहिए ने लोक पक्षी, वो बनदियां ने बिजनेसमैन पक्षी, कॉरपोरेट पक्षी। इस करके जमहूरीयत दे विच लोकां दा विश्वास खत्म होंदा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा बन गया है संयुक्त समाज मोर्चा, ते नाल दी नाल संयुक्त संघर्ष मोर्चा, ते नाल दी नाल एक होर पार्टी भी विच आ गई है जूझदा पंजाब। बहुत सारे लोग जुड़े ने किसानां दे नाल जदों दे वो सियासी खेतर विच आए ने। हाँ, कलाकार भी उदों जुड़े सी, जदों जुड़े सी उदों तां सी मोर्चा चलदा ते जाके स्टेजां नूं भी इस्तेमाल किया अपने फायदे दे लई, उत्ते गीत भी गाए, लोकां दा मन भी रजाया, ते अज अपणियां दुकानां सैट कर लईआं ने उन्हां कलाकारां ने। किन्ने क कलाकार किसानां दे नाल खड़े ने असीं सारे जाणदे, क्योंकि उन्हां नूं अपनी दुकान चलाउण वास्ते हर आगू दे नाल, हर धिर दे नाल मिल के तुरना पैंदा, तां ही तां शो मिलणगे, तां ही तां उन्हां नूं काम मिलूगा। जे सिर्फ किसानां दे नाल जुड़ गए तां बाकी पार्टियां उन्हां नूं काम नहीं देणगीਆਂ, क्योंकि उन्होंने धंधा करना है। तो उन्होंने किसानां दे मंच नूं अपनी दुकान जमाउण वास्ते
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਝਾੜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਵਰਤਦੇ ਇਹ ਆ ਭਈ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਡਲੈਸ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 1% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਆ ਨਾ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਬਰਪਟਲੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਬਰਪਟਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਝਾੜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਵਾਂ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ 2 4 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, 10 ਲਈਆਂ, 5 ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਲੈਕਟ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਲੈਕਟ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਗੱਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਝਟਪਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ।
ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਐਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੂਗਾ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਚੜੇ ਪਏ ਆ। CBI, ED, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੜਾਤੜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹੂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪਈ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੇ ਚ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ MLA ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ MLA, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10,000, ਕਿਸੇ ਦੇ 20,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2, 4, 5 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ MLA। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 43% ਸੰਸਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ, ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਸੀ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1977 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ, 8 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਭੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ EMPLOYEE ਹੈਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੇਗੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਜੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਫਰਮ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਖੋਸਲਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਨੇ, 23 ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।